A population meltdown. That's what lies ahead for South Korea and other parts of East Asia if the current trajectory doesn't budge. 연금을 내야 될 사람보다 연금을 타야 될 사람들이 많아지니까 그러니까 일과 가정을 같이 유지를 잘 해내고 싶기는 한데 사실 쉽지는 않거든요. 그때 우리 위기가 굉장히 심각했다고 생각을 하는데 Dr. Lee Sang-nim is a leading population studies expert who's been sounding the alarm on South Korea's looming existential crisis. Although its total fertility rate rose to 0.75 or about 238,000 births last year, a slight uptick from the year before, South Korea still has the world's lowest fertility rate. 근데 이거를 반등이라고 사람들이 보기에는 사람도 있는데 저는 반등보다는 출산이 좀 멈춘 거다. 그러니까 하락세가 멈춘 거다라고 보는 게 일시적으로 멈춘 거라고 보는 게 좀 맞을 것 같아요. 이건 또 뒤에 낳을 아이를 끌어오는 측면도 있어요. 속도를 좀 빨리 한 측면도 있기 때문에 가장 중요한 거는 청년들이 아이를 낳고 싶은데 못 낳는 요거를 해야 되는 게 아니라 요거 안 낳는 요 수준을 놀려놔야 돼. 아직까지 그거기까지 이르지 못했죠. For any economy to sustain growth, they need to be either more productive or have more people. But over half of the world's economies are seeing birth rates falling below the replacement level of 2.1. This downward trend already impacts sectors like healthcare, pensions, education, the military, and various industries that are reliant on domestic consumption. So how did South Korea get here? 한국의 출산율을 이해하려면 2000년부터의 이해가 필요한데요. 왜 이때 생겼냐면은 97년 연말에 그 글로벌 위기, 금융 위기가 있었잖아요. 그러면서 그 여파가 뒤에 오면서 이제 청년의 삶이 불안정해지고 정리해고가 되고 그렇게 되면서 청년이 결혼과 출산을 미루는 위기적 저출산이 시작이 그때부터예요. He attributes the decline to three main factors. 근데 하나는 경제적 요인이다. 지금 당장 아이를 키우는데 그런 경제적 비용의 문제가 있겠고요. 두 번째는 구조적 요인인데 주거 문제, 일자리 문제. 그 이면에는 청년들이 살아온 과정 속에서 쌓여인 인식의 문제들이 있다고 생각합니다. 청년들이 특히 가족의 소중함을 덜 느껴요. 그 경험도가 굉장히 낮기 때문에. This value is exactly what one politician is hoping to instill in young people through matchmaking events and other programs. 예, 안녕하세요. Mayor Shin Sang-jin has been branded the Mayor of Love. He matched this couple at a city-sponsored event last year. 청첩장. 와, 윤수민 씨, 김설아 씨 축하해요. 바로 이제 아이를 계획하고 있습니다. 말띠 아이가 될 걸로 예상하고 있습니다. 예. 우리가 도시 차원에서 해결하기 위한 노력이 또한 중요하다 생각을 해서 우리 한국의 많은 청춘 남녀들은 이 결혼에 대해서 별로 시급하게 중요하게 생각들을 안 하고 있어요. 그러니까 한 50% 가까이는 결혼은 해도 되고 안 해도 되는 이런 좀 생각이기 때문에 결혼에 대한 인식 개선과 또 실제 청춘 남녀가 만나서 서로 좋아하는 사람끼리 사랑하고 결혼하는 그러한 좀 분위기를 환경을 만들어주는 것도 우리 기성세대, 우리 정치 또 지자체에서 할 일이다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 성남시는 좀 이면을 볼 게 좀 많아요. 그래가지고 내 커플 한 거는 바보짓이죠. 근데 지자체가 그러니까 뭔가 이제 압박이 크기 때문에 지자체에서 뭔가 해야 된다는 느낌이 하나 있고요. Even the mayor admits that marriage is only a small part in solving the issue of low birth rates, and government initiatives haven't made much of a dent. 이 우리나라의 저출산 정책은 그거의 그 정책을 받아야 되는 그 대상자, 당사자들이 실제 무슨 정책이 어떻게 있는지도 알기 어려울 정도로 모든 그 정부 부처마다 수많은 정책들이 있습니다. 저는 굉장히 다 한 일이 없다, 부정적이다, 하는 형식에 불과하다 이렇게 저는 냉정한 평가를 합니다. When it comes to what can be done, the other focus is on the private sector. 2024년도부터 운영을 하고 있는데
자녀가 출산을 하면 아이 한 명당 1억 원씩 그렇게 지급을 하는 제도입니다. 총 98억 원을 현재까지 지급을 하였습니다. Ouram is Deputy HR Director at Puyong Group, a construction giant known for its large-scale residential projects. It was founded in 1983 and employs about 2,500 workers. 아무래도 지금 현재 가장 큰 국가적 문제는 저출산 문제 아니겠어요? 이 저출산이 계속 지속이 돼서 회장님께서는 한 20년 후가 되면 경제 생산 인구 그리고 국가 안보, 국가 질서 유지 등에 필요한 이런 국방 인력이라든지 국가 존립을 저해하고 위협하는 그런 요소가 될 수 있기 때문에 지금부터 대비하지 않으면 큰 위기가 올 수 있다라는 절박함과 책임감이 아마 지금의 출산장려금까지 결정을 하시게 된 계기가 아니었나 생각을 하고 있습니다. 총 저는 2억 원을 수령하게 되었습니다. 바로 통장에 1억씩 매년 1억씩 들어오는 게 저한테는 엄청난 체감이 되어서 너무 감사히 생각하고 열심히 일하고 있습니다. 35-year-old Min Ji-yeon works in the finance department. She says she's considering a third child to take advantage of another company benefit. 저희 회장님께서 이제 아이 셋을 낳으면 이제 그 영구 임대 주택을 제공하겠다는 말씀도 하셔가지고 우리가 셋째를 낳으면 정말 이 주거에 대한 문제가 해결될 수 있겠구나라는 생각도 조금은 들었거든요. 저희 회사는 9시부터 6시까지 무조건 정규 근무를 하고 있어요. 그런데 아무래도 아이가 갑자기 아플 때도 있고 혹시나 무슨 일이 있을 때도 있는데 좀 유연하게 근무 시간이 변경되지 않는 게 조금은 아쉽더라고요. 만약에 하나 더 해주신다면은 근무 시간이 조금 유연화되는 것 정도 좀 바라고 있습니다. Across the sea, one Japanese company is focused on just that, a better work-life balance. While South Korea has the world's lowest birth rate, Japan is home to the oldest population. Faced with labor shortages and declining labor productivity, Japanese trading giant Itochu took matters into its own hands. 2010年に岡藤正宏現在の会長 CEO ですが、岡藤が社長に就任した時に始めた改革です。その時の大きな目標として少ない人員で競争していこうと、それを担っていたのが私でございまして、岡藤からの宿題に四苦八苦しながら現在まで働いてきたというところであります。Fumihiko Kobayashi is the executive vice president at Itochu and has been at the company for 45 years. 私の若い頃はその総合商社という業界というのはブラックだと言われていました。ほとんどの人が深夜まで働いていて、土曜日日曜日を分かたず世界中の時差を苦しみながら、現在はそのようなことは一切なくて、当社では朝方勤務に切り替えてからは夜8時以降残業は禁止にしていますので、夜遅く働いている人はいません。2010年の改革を始めた時から比べますと現在までにはその生産性は5倍以上に拡大しております。利益も5倍ぐらいに拡大しておりますし、配当も当時から比べれば11倍までに拡大して、株価も8倍9倍まで成長していると。Along with this momentum, Itochu noticed an added, unexpected benefit. 当社のお医者さんですけどね、がある時に、ちょっと見てほしいものがあると。それは、当社の女子社員の出生率が 1.97 ですという結果になっていました。当時の日本の総平均は 1.3 程度、東京都は 1.1 程度、当社の出生率は数年前まで 0.6 だったのが伸びた。2012年から2015年ぐらいまでの間に、大きくジャンプアップしています。その時に当社の働き方改革で一番大きな改革を行った時でした。朝方勤務という働き方でありました。These results have caught the attention of Japanese lawmakers and others abroad. 韓国に行ってご説明したんですが、なぜ伊藤忠商事のこの政策が出生率を伸ばすことになったんでしょうかというような質問を受けました。おそらく
女性を対象にした政策ではないということです。女性を働かせやすくしよう、お休みしやすくしようというような政策に、フォーカスしがちでありますけども、全ての人が働きやすい、働き続けられる環境を作り、そのことが一つのキーではないかと思います。男女ともに双方が働き続けられる環境を作るという政策でなければ、少子化には寄与できないのではないかというふうに考えています。Kobayashi says companies have a leg up over governments because they can act fast. 企業というのはみんな競争するんです。政府は競争しないですよ。民間みんな競争する。例えば伊藤忠があんなことやったらうちはもっといいことができるんだというふうにみんな競争し合うので、そのスピードはどんどんスピードアップされていくだろうと思います。 그렇기 때문에 여기에 대해서 기업이 참여하는 건 사회적 책무를 진다는 의미에서 모든 이 변화는 정부뿐만 아니라 기업과 다른 지역, 시민사회, 지역, 정부, 정당에서 같이 다 가야 되는 문제입니다. 그 중에 한 팩터로서 의미가 있다고 생각이 듭니다. 특히 일가정 양립의 문제, 못했다는 나라들, 특히 동아시아 국가들에서는 기업의 역할이 굉장히 중요하다고 생각됩니다.